पर जदों नेड़े जाके पानी दे सोते दे नाल रिश्ता बना लांगे, खूह दे नाल रिश्ता बना लांगे, तो मेरे जो कल्ली प्यास ही नहीं मिटेगी, कल्ली प्यास ही नहीं मिटेगी, जीवन का आनंद भी बहाल हो जाएगा। इसे तरह आराधना के द्वारा असीं नेड़े जाते हैं, भजना के द्वारा असीं नेड़े जाते हैं, पर वचन के द्वारा मिलाए जाते हैं। आमीन। और ज्यादा करके इस मिनिस्ट्री का ध्यान वचन वाल दवाया जा रहा कि सब कुछ होने के बावजूद भी जे तुहाडे जीवन च वचन नहीं आ तो तुहाडा सब कुछ तुहाडे लई व्यर्थ आ। चाहे तुसीं किन्नी वड्डी भी भगती, किन्नी वधिया भगती, दिखावे की भगती भी क्यों ना कर लवो, लोग तुहाडी भगती नूं एप्रीशिएट करन, पर जब तक तुहाडे जीवन दे विच वचन नहीं है, तुहाडी भगती का कोई भी मायना नहीं आ। सेम खोटे सिक्के वर्गा। पर जदों तुसीं वचन नूं अपने जीवन च स्थान दिओगे, वचन दे द्वारा चलोगे, तो मेरे जो तुहाडे टुटे फुटे शब्दों की भगती भी परमेश्वर नूं प्रवान होवेगी। हालेलुया। ते ये वचन केवल सुनना ही नहीं है, वचन केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन दे विच उस नूं ग्रहण भी करना है, तो जीवन नूं मेरे जो तब्दील करना है और वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा इंसान नूं तराशदा है, वचन के द्वारा ही परमेश्वर तैयार करता है। तो जो इंसान वचन के द्वारा तैयार होंदा, तराशिया जाता है, तो फिर परमेश्वर के नाल मिल जाता है। असीं सब लोग परमेश्वर के नाल जुड़न दे लई आए हैं। कई जुड़े हुए ने, तो कई अजे तक मेरे जो नेड़े तेड़े भी नहीं आए। चर्च विच आउणा ये साबित नहीं कर दिंदा कि असीं परमेश्वर के नेड़े आ चुके हैं या जुड़ चुके हैं। चर्च विच तो बहुत सारे इदां दे लोग हुंदे जिहड़े चोरी करदे आ, झूठ बोलदे आ, वो कदे भी परमेश्वर के नेड़े आ नहीं सकते। पर अज अपनी पहचान करनी है वचन के द्वारा, अपने आप को जांचना है वचन के द्वारा। एक वचन ही है जिहड़ा सानू खुदा दे लायक, खुदा दी रजा नू पूरा करने वाला बना देंदा है। मसीह च चलदे बहुत सारे रिश्ते टुटदे आ, बहुत सारे काम इदां दे हुंदे आ जिन्हां नूं सानू छड्डना पैंदा आ, बहुत सारियां गल्लां आ जिहड़ियां सानू त्यागणियां पैंदियां आ। भाव संत पौलुस दी इक्को गल कि पुरानी इंसानियत नूं त्याग के नवीं नूं पहन लवो। ते जे अजे भी पुरानी इंसानियत दे नाल तुरे फिरदे आ, पुराने सुभाव नाल तुरे फिरदे आ, धरती ते जरूर असीं तुरे फिरदे, लेकिन खुदा दी नज़र च असीं मुर्दा आ, मोए होए आ। अज परमेश्वर के पवित्र वचन दे विचों मैं दो गल्लां लैणियां आ, दोवां दे विचों असीं देखना है कि परमेश्वर जो सानू कह रहा कि असीं उसनूं पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जो कह रहा जे असीं पूरा करांगे जरूर आ कि मंगण तो पहला ही साडे जीवन दे विच आशीष होवेगी। यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय ओदी 1 ते 2 आयत पढ़ांगे, ध्यान नाल सुनांगे ते वचन वाल ध्यान देवांगे। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ अते मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फल नहीं दिंदी ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सच्ची अंगूर की बेल आख्या आ। तुहानू ते मैनू उन्हें मेरे जो एक टहनी की न्याई समझिया आ कि तुसी टहनी हो। हरेक टहनी जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे विच रहिंदी है ते फल नहीं दिंदी, पिता बागवान आ उहनूं कट दिंदा, माली आ। ते जिहड़ी टहनी जो फल दिंदी है वो उसनूं छांगदा आ तां जो होर भी फल देवे। दो टाणियां दा जिक्र किया, एक वो टाणी आ जिहड़ी बेल दे नाल रह के फल नहीं दिंदी, एक वो टाणी आ जिहड़ी बेल दे नाल रह के फल दिंदी आ।
ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਆ, ਬਾਗਵਾਨ ਆ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਗਵਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨਨ ਆ, ਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਨ ਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਹਣੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਆਏ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਖੁਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ? ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟਾਹਣੀ, ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਖੁਦਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਟਾਹਣੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੋਂ ਵਰਤਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਆ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਗੇ ਸ਼ੰਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ 7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਛਾਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਜੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਕਦੀ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੁਝ ਛੁੱਟਿਆ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਅਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਆਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਚਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ? ਉਹ ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਡਾਟ, ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ, ਔਰ 1 ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਗਰਾਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੁਗਾਰੇ ਫੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਗਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਯਕਦਮ ਫੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੰਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਸੂਏ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਟੇਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੱਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ? ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ 100 ਗੁਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ 100 ਗੁਣਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ,
ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ 12 ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਉਹ 12ਵਾਂ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ 100 ਗੁਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰੁਕਾਵਟ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਭਰਾ ਬਰੋਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਜੜ ਚਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਾਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਟੋਏ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੋਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਈਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਟਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭੇਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਯੂਸਫ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਆਇਆ ਆ।
मैं तुहाडे कोई भी विषय नहीं सुनने, मैं तुहानू सिर्फ वचन सुनाना, उस तो बाद तुसीं कंटिन्यू जिस चर्च में जा रहे हो उत्थे तुरे चलो। मैं प्रेयर की घर दे विच प्रार्थना कर रहा सी। प्रार्थना च मैनूं परमेश्वर ने उस भैन दे पति की शक्ल दिखाई और प्रार्थना च मैंने जो उसके पति की शक्ल दिखाई तो मैं फोन किया, मैं भैन जी तुहाडे पति कित्थे आ? जिस दिन मैं आया उस दिन तुसीं पति का जिक्र नहीं किया, पति का नहीं दस्सिया मैनूं कुछ भी, कि मैनूं तां ऐदां लगा सी मैं पुछ भी नहीं सकिया, क्योंकि वो ऐदां दे हालात विच सी, ऐदां दे वस्त्र ऐदां दा सी कि जिद्दां एक विधवा औरत हुंदी आ। एक विधवा औरत वांग उन्हें मेरे नाल गल्लां कीतियां, मेरे दिमाग चों सारी गल निकल गई। वो कहंदी किसी दे काम करदे आ, हफ्ते बाद आउंदे आ, फिर चले जांदे आ, किसी होर शहर दे विच आ। प्रार्थना करदे आ, परमेश्वर ने मैनूं उहदे हस्बैंड दे करैक्टर बारे दसना शुरू कर दिता। और परमेश्वर ने कहा कि एदा पति जिहड़ा आ जनाकारियां करदा आ, अपनी पत्नी होने के बावजूद इहने बाहर रिश्ते बनाए आ और उन्हां कोल पैसे भी लैंदा आ, उन्हां कोल अपनी घर दीयां चीज़ां भी लैंदा आ ते अपनी पत्नी नूं कहंदा मैं बना के लिआंदियां आ, मेरी कमाई दीयां आ। हाँ ठीक आ, तू उत्थे जांदा आ, उन्हां औरतां दीयां जरूरतां नूं पूरा करदा आ, उन्हां दी भुख नूं पूरा करदा आ, ते उन्हां तों तू पैसे लैंदा, तेरी कमाई आ, वो तेरी कमाई आ। पर उन्हां दी जिंदगी च घर च दुख की सी, कष्ट की सी? खुदा नहीं चाहुंदा सी कि वो बाहर किसी नाल ऐदां दा रिश्ता रखे, लेकिन भैन भगती करदी सी पर दुखी सी। और वड्डी गल ये सी कि उन्हां दा इकलौता पुत्र सी, वो खत्म हो गया सी। भैन रोंदी सी, कहंदी पास्टर जी मैनूं ये दसो कि जे मेरा पति इन्ने माड़े काम करदा सी ते मेरा पुत्र क्यों खत्म होया? मैं कहा भैन प्रभु गल करे तो करे, मैं जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल नहीं इन्हां गल्लां नूं तरजीह दिंदी कि जो कहते ना कि प्यो ने अंगूर खट्टे अंगूर खाधे तो पुत्तां दे दंद खट्टे हो गए, तो पुराने नियम च नवें नियम च तो माफी मिल जाती है। पर खुदा ने आत्मा च मैनूं ये गल आखी कि जद घर दे विच हर एक चीज़ जनाह दी सी, उस बच्चे दी भी रोटी जिहड़ी जनाहकारी चों आउंदी सी, जिहदे करके कोई प्रार्थना दा असर नहीं हो पा रहा सी। ध्यान दिओ, कोई प्रार्थना का असर नहीं हो रहा सी। तो मेरे उस वेले रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं अज मेरे ख्याल च अज मैं ना बैठा कुर्सी ते बाहर सवेरे एक भजन मेरे गुणगुणा रहा सी, केड़ी रोटी? चोरी दी रोटी। चोरी मीनस नहीं कि जो चुरा के खाधी आ, हेरा फेरी नाल, लुट नाल, जनाहकारी नाल, किसी तरह भी तुसी रोटी कमाई आ, और रोटी कल्ले एक ढिड च नहीं जाती, तुहाडे पूरे मेरे जो भड़ोले च जाती है, भड़ोले तो परातरे जाती है, परातरे तो तवे ते जाती है, तवे तो ढिड्डा च जाती आ। ते प्रभु ने कहा कि सारी फैमिली दी प्रार्थना रुकी हुई आ, इसे करके क्योंकि घर दे विच जनाहकारी दा फल ज्यादा आ। ध्यान दिओ, खुदा नहीं चाहुंदा गा कि साडी जिंदगी नाल कोई भी ऐदां दा रिश्ता बनिया रहे जिहदे करके साडे एक मैंबर दे करके सारा टब्बर सूली च टंग हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ खड़ा करके दिखाओ, हाथ खड़ा करके दिखाओ। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਭ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 100 ਗੁਣਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सिर्फ कथा कहानियां ना सुनो कि कथा सुनी है, प्रार्थना कराई ते चले गए। अपने जीवन दे वल झात मारो कि मेरे नाल ऐदां तां नहीं हो रहा, कि मैं वो चीज़ां अपने नाल वापस तां नहीं जोड़ियां जड़ियां, क्योंकि लिखा गया मनसी होई वस्तु अपने च ना रखो। मीनस जिहड़ी चीज़ तुहाडे तों अड्ड कर दित्ती गई है वापस उहनूं अपने कोल ना लैके आओ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 2 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਗ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਬੰਨੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਦਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਤੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਪਤ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ? ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪਤ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਅੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਚੌਂਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇਗਾ ਹੀ ਬੱਚੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਵਿਗੜੇ,
ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ, ਇਸ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਟੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਫਰਪੂਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੇਕ ਆ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੇਜ਼ੋਂ ਮਾੜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 12 ਦੀ 4। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ 12 ਗੱਡੀ। ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਲੂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੂਤ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਟਾਹਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਪੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਰਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 9 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਲੂਆਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਟਾਲੂਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਕੋ, ਬੋਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਕੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ।
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਗਣੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 9 ਪੜ੍ਹਿਆ 11 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਲੂਤ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਛਮ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਲਣਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੂਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਰਦਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਦਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜਾਊ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਲੂਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ 14 ਵਿੱਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛਾਂਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਛਾਂ, ਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ, ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ? ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ। ਹਰੇਕ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜੀ ਪਈ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ, ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਚੱਲ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੂਤ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੂਤ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲੂਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਧਰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ, ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਧਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰੁਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੇਠ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਈਅਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੇਰੀ ਰਈਅਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੇ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਹੀ ਬੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੂਤ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੂਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੂਤ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘਾਟ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੂਤ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਵੱਖਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੂਤ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਲੂਤ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਲੂਤ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਦੋਮ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਅਤ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜ, ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਧਕ 'ਚ ਸਾੜਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਉਪਰੰਤ ਲੂਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲੀਆ ਜਿਹਾ ਜਾਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵੀ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਟਾਹਣੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸਾੜਨ, ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਹਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਉਰਾਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗੂਰੀ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਐ ਇੱਥੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ? ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਟਾਹਣੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੱਖੋ ਐ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਬਸ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੇਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਨਾ ਫਲ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਨਾ ਫਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ? ਬੂਝੇ ਝਾੜੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੰਡਾਲੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਮੇਰੇ 15 ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਹੋਣਗੇ ਖੱਟੇ ਹੀ। ਭਾਵ ਨਾ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਾ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਆ ਆ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਭਤੀਜਾ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ 5-7 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੂਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਈਏ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਲੇ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਮੈਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੂਤ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਵੇ। ਇਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਦੂਮ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ? 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ 2 ਕਹਿਤੀਆਂ 4 ਕਹਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਆ, 11ਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ 11ਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੌਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ 10 ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਮ ਚੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ 1 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ
ਫਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। 100 ਸੇਬ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਸੇਬ 100 ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਜੇ ਸੋਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਲਊਗਾ? ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੜਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੂਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾ ਜੁੜਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਆਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੂਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 2 ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਕਰਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ? ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਛਾਂਗੋਗੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਰਾਮ ਤੋਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੀ ਗਈਆਂ ਬੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਟੀ ਨਾ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਲ ਖਾ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਗਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਿਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕੰਡਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛਾਂਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਪੜੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। 36 ਆਇਤ 19 ਦੀ 36। ਸੋ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗਰਭਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੇ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇ ਲੂਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲੂਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਡ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛਾਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਲਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫੇਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਜਨਾਹਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਇਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਤੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਭਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ 8 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਛਾਂਗਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਛਾਂਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੂਤ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ? ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠਾਂ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖੇਤ 'ਚ 100 ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ, 99 ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 99 ਰੁੱਖ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ 99 ਤੋਂ 99 ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 101 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਜਿਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਘੱਟ ਘੇਰੇ ਤੇ ਫਲ ਚੋਖਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਛਾਂਗੀ ਹੋਈ ਟਾਹਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਵੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਫਲੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਲ ਕਦੀ ਉਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਖੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟਾਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਉਹਦੀ 2 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਛਾਂਗਦਾ ਆ। ਤਾੜਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਛਾਂਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਲ ਚੋਖਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਟਾਹਣੀ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੋਚ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਛਾਂਗਦਾ ਆ। ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਧੇਰੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਧੇਰੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੰਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਛਾਂਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਕੜਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਾਂਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ। ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ 220 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? 220 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਛਾਂਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੂਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਲੂਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੂਤ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਾਂਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਵੀ ਛਾਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਤੇ ਨੱਥ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੰਗਣ ਤੇ ਨੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕੰਗਣ ਤੇ ਨੱਥ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਲੂਤ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਨੱਥ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਗਣ ਤੇ ਨੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਗੂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆ। ਜੋ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
कोई भी वचन ऐदा दा नहीं आ जिहड़ा असीं सरली ऐदा ही मतलब अपनी जिंदगी च अप्लाई कर लांगे, पूरा कर दांगे। सब तो पहला वो कहंदा तौबा कर। तुहानूं लगदा कि तौबा करके सुख बहुत सौखा आ? तौबा करन तो पहला सानूं उहने छांगना है कि जिहड़े पाप वाले रस्ते, पाप वालियां जिंदगियां, पाप वाले रिश्ते अपने तो अड्ड कर, मुड़ो। कहंदा उन्हां चीज़ां तो मुड़ पाओ, पहला उन्हां चीज़ां तो मुड़ पाओ। कई लोग इदां दे आ जिन्हां दा परमेश्वर दे धर्मी लोकां नाल तां हफ्ते च एक दिन भी नहीं मेरे जो रिश्ता बनदा कि भाव भरा बन के प्रार्थना करन। संसारक लोकां नाल मेरे जो 7-7 दिन तो 6-6 रातां वो बैठे रहिंदे आ। धर्मी बीमार बंदे नाल मेरे जो कई बारी साडा रिश्ता नहीं बनदा गा, भाव असीं एक दिल तो दर्द महसूस करके उहदे नाल प्रार्थना च बहण दी बजाए असीं तकड़े पापी लोकां नाल सारा दिन गुजार दिंदे आ। फिर असीं कहने असीं धर्मी बणे आ। परमेश्वर छांग रहा इन्हां चीज़ां नूं कि वाक कर दिओ। ये तुहाडियां दिल दीयां दलीलां, मन दीयां दलीलां, सोचां दीयां दलीलां जड़ियां आ तुहाडे लई रुकावट आ। ये मेरे जो दलीलां द्वारा तैयार किए हुए रिश्ते कि प्रभु नूं पता, प्रभु ने मैनूं मेरे द्वारा इहनूं बचा ही लेना, प्रभु ने आ काम कर ही देना, मेरी बेटी उन्हां दे घर दे विच जावेगी, उन्हां नूं आपे प्रभु वल खिच लेना आ। ये तुहाडियां सोचां आ, प्रभु दीयां सोचां नहीं आ। क्योंकि तुहाडी सोच नाल खुदा दे काम नहीं हो रहे, तुहाडी सोच नाल खुदा चमत्कार नहीं कर रहा, तुहाडी सोच नाल खुदा बंदे नहीं बदल रहा, परिवार नहीं बदल रहा। खुदा वचन दे नाल परिवारां नूं बदलना जानदा आ। हालेलुया। जे तुसी मेरे विच रहो, अब्राहम नूं क्यों परमेश्वर ने छांगिया? जे ना छांगदा ते अब्राहम परमेश्वर च ना रहिंदा। जिवें लूत परमेश्वर च नहीं रहा, ओदियां धीआं नहीं रहियां, ओदे जवाई नहीं रहे, ओदे जवाई मेरे ओदी पत्नी जिहड़ी प्रभु च नहीं रही। प्रभु च ना रहण दा मतलब उन्हें वचन नहीं मन्निया, वचन नूं तोड़िया। जिहड़े तोड़े वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। तुहानूं मैं दसदा हां, लूत दियां दोने धीआं लूत तो मेरे जो गरबड़ियां होईयां, दोनां नूं एक एक पुत्तर जम्मिया। एक दा नाम मोआब रखिया, एक दा नाम अमोनी रखिया। जदों असीं अगे जाने आ, परमेश्वर ने जदों मेरे जो अपने लिए एक तंबू लवाया, लिखिया बाइबल दे विच कि हारून ते लेवी दे घराणे नूं उस तंबू दे विच सेवा लई मेरे जो सेवा और समान दी रख रखाव लई चुन लिया कि इत्थे दे लीडर होणगे। पर उन्होंने एक खास हदायत कर दित्ती, कहंदा कि ना अमोनी ते ना मुआबी मेरी जगबदी दे नेड़े आउणे चाहीदे, तंबू दे नेड़े नहीं आउणे चाहीदे लोग। मुआबी ते अमोनी कौन सी? लूत दी वंश, लूत दी अंश। परमेश्वर कहता ये मेरी जगबेदी के नेड़े नहीं आने चाहिए, मेरे तंबू के अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक कुकर्म तो आ, ये पाप तो आ। ध्यान दो, जे लूत अब्राहम के नाल रहिंदा ते अब्राहम कदी भी उस स्थान ते नहीं पहुंचना सी जिस स्थान ते परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाया। अब्राहम पहुंचा कदों उस स्थान ते? जदों अब्राहम नूं परमेश्वर छांगदा सी, जो जो परमेश्वर तो अड्ड करदा सी, अब्राहम मेरे जो जी हजूरी ना अपने तो वो चीज अड्ड करदा सी, और रिश्ते अड्ड करदा सी। मैं नहीं कहना तुसीं छड्ड के सब कुछ छड्ड के तुर पो, मैं कहना है कि पहल खुदा दे वचन नूं दिओ, क्योंकि दूजियां सब चीज़ां, दूजे सब मेरे जो जगत दे लोग जिहड़े आ, जो जगत दीयां वस्तुआं सब तुहाडे लई, तुहाडे आत्मिक कैरियर दे लई मेरे जो रुकावट आ, स्वर्गी आशीषां दे रुकावट आ। क्योंकि जदों असीं पढ़दे हां बाइबल दे विच, मेरे ख्याल 22 दे विच परमेश्वर ने ये बरकतां दस दित्तियां। 22 दी 16 तो जो पढ़ते हैं कढ़ लीजिए, कहता जे तुसी मेरे विच रहो ते प्रभु च रहने लई जरूरी है कि पूरी तरह शंगाई करके। एक अच्छा बाग उदों ही मेरे जो बनता है जदों ओदी पूरी तरह शंगाई ते कटाई होवे। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸ਼ੰਗਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਆਵੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। अपने सज्जे खब्बे देखो कोई अखा बंद करके ना बैठा हो, कई बार सौ जाते हैं फिर कहते मेरा ध्यान लगाया सी। सज्जे खब्बे देखो, जगाओ सारिਆਂ ਨੂੰ। हालेलुया हालेलुया। जे तुसी मेरे विच रहो, भाव मेरे कंट्रोल च रहो, टाणी बूटे दी कंट्रोल च रवे, जिधर नूं मालिक चाहे कटाई करे, ओह ओदी मर्जी है।
ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸ਼ੰਗਾਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਟਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਤਾਇਆ ਹੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੱਲਿਆ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਾਲਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਲਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਆ, 2 ਜਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੇਟੂ ਆ ਉਹ ਸੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੂ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਖਾਰ ਲਾਇਆ ਕਦੀ? ਦਹੀਂ ਰਾਇਤੇ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਖਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਹੁਣ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜਵੈਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਦਹੀਂ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵੈਣ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਹਿਕ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵੈਣ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਉਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਖਾਰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਖਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੂਤ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਪੂਰਬ ਚ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੀਨਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। 22 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 16 ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੂਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੂਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਖਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਖਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਂਗਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛਡਾਇਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਡਰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਚਨ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਗੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛਾਂਗਿਆ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਣ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂਲ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਣਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਚਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਵੱਡੇਰੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਚੋਖਾ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਧੂ ਬਾਫਰ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਵਾਂਗੇ।